کون صاحب ہیں؟ آپ فون لگائے ہیں؟ ہم ایک مولانا صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کون مولانا مولانا صاحب بول صاحب؟ رہے ہیں؟ ارے ہاں کوئی بھائی بھی بولیے، مولانا صاحب ہوں تو ان سے تھوڑا بات کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی بتائیے تو، ہم مولانا صاحب ہیں ساتھ میں۔ ہاں تو ان سے تھوڑا پوچھنا ہے مسئلہ عقیدے کے بارے میں۔ ہاں تو بولیے بھائی، سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ ہاں سن رہے ہیں، بتائیے۔ آپ ہیں مولانا کہ اور دوسرے کوئی ہیں؟ ساتھ میں مولانا بیٹھے ہیں۔ تو مولانا دیجیے صاحب کو دے دیجیے۔ دیجیے نام کیا ہے مولانا صاحب کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت کیا نام ہے آپ کا؟ ذبیح اللہ۔ ذبیح اللہ۔ جی حضرت پوچھنا یہ تھا، کیا نبی کے علاوہ کوئی رحمت للعالمین ہو سکتا ہے؟ نہیں، عقیدہ کا مسئلہ نہیں۔ اور جو کہے مطلب یہ کیا نبی کا رحمت خاصہ ہے یا نہیں؟ للعالمین کا مطلب، رحمت للعالمین کے لیے جی رحمت تو بن سکتا ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی بتائیں۔ سارے جہانوں کا لیے رحمت، کوئی جی ایک جگہ کے لیے رحمت بن سکتا ہے، یہاں کے لیے جی رحمت بن سکتا ہے، برکت بن سکتا ہے، لیکن رحمت للعالمین پورے جہانوں کا رب لیے رحمت تو نہیں بن سکتا۔ اچھا۔ اور جو کہے مطلب کہ ہاں دوسرے اپنے پیر صاحب کے لیے رحمت للعالمین تو پیر کے لیے ہاں تصور ایسا کرنا۔ نہیں نہیں ایسا بول رہا ہے رحمت للعالمین، ایسا بول رہا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ ایک آدمی تھا وہ مطلب ان کا پیر صاحب تھا، اور بول رہے تھے ہائے رحمت للعالمین۔ ہائے رحمت للعالمین ہاں جی، کس کے لیے بول رہا ہے؟ وہ پیر صاحب کے لیے۔ نہیں، ٹھیک نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ مطلب یہ باطل اس عقیدہ۔ کے مطلب کیا حرام ہے یا کفر ہے؟ کفر شرک کے بارے میں نا، کفر تو جی آپ کو پتا ہے کہ کفر کس کو کہتے ہیں، اور شرک کے بارے میں بھی آپ کو انکار، کفر کے معنی آتے ہیں انکار کرنا جو نبی کی، اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کے علامات جو ہیں، جی جو اپنے ساتھ خاص کیا ہوا ہے جن چیزوں کو، جی۔ اس کا انکار کرتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں، جو اس کو شریک کرتے ہیں ان کو مشرک کہتے ہیں۔ اور جو مطلب قرآن کی آیت کا انکار کرے تب کافر ہے، سیدھا کافر ہے۔ تو یہ رحمت للعالمین اپنے پیر صاحب کے لیے بول رہے ہیں جبکہ یہ نبی کا خاصہ ہے۔ جی جی، وہی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں، جو چیزیں مخصوص ہیں کسی کے ساتھ، جی تو پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ تو آیت ہے یہ نبی کے لیے، جی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عالمین کی رحمت کے لیے رحمت بنایا۔ عام طور سے آدمی رحمت بن سکتا ہے، لیکن دنیا سے رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت بننا، یہ نبی کی یہ صفت ہے اور نبی کے لیے یہ ساتھ خاص ہے، تو یہ نبی کی ایک طرح سے توہین ہے، جی۔ اس طریقے سے جملے کا استعمال کرنا نہیں اچھا بنتا۔ حضرت، کیا جی جی ہاں وہ سمجھ میں آ گیا حضرت۔ ایک اور ہے یہ، کیا نبی کے مطلب ہم مان سکتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر اللہ نے بتایا ہے؟ نہیں، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، یہ پورا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ جی قرآن کی آیتیں بھی شہادت دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، بلکہ جی غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا ہی علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا تھا۔ اور غیب کا علم کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، اختیاری ہوتا ہے۔ جی جیسے اختیاری ہونا، یہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو اس کو غیب کا علم نہیں کہا جا سکتا۔ غیب کے معنی آتے ہیں نا، جو بالکل پوشیدہ چیز ہے، جیسے سمجھ اس رہے میں ہیں کیا کس کیا کے چیز پاس؟ آتے ہیں حضرت؟ آپ نے جو آیت پڑھ رہے تھے اس میں ہاں، کیا کیا چیز آتے ہیں؟ کیا؟ جیسے پیٹ کا بچہ، ہاں اس میں آیت میں نے سنا ہے کہ ہاں پیٹ کا بچہ ہاں، کوئی نہیں جان سکتا، بارش کب ہوئے گی کوئی ان نہیں جان سکتا۔ اللہ، ہاں وہی چیز ہے، موت کب آئے گی، رزق کب آئے گا، یہ سب جی چیزیں غیب کی باتیں ہیں۔ جی۔ اور جیسا اگر
नबी को जैसा हम एक मिनट, थोड़ा एक फोन आ रहा है, मैं थोड़ा जी। बात करूं? ठीक। जी बात कर लीजिए हजरत, बात कर लीजिए। एक नंबर दूं, उनसे बात कर लीजिए मुफ्ती साहब से। जी बता दीजिए मुफ्ती साहब का नंबर। रुकिए, पहले नंबर आपका भेज दे रहा हूँ उनके पास। जी वही आप कहाँ से हैं? अगर आप बता देंगे मेरा मतलब मैं लिख लेता हूँ ना अभी। नहीं, आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। तो ये नंबर कहाँ से पाए हैं? एक ग्रुप में से लिया था आपका नंबर, मैं बोला मौलाना साहब होंगे तो बात कर लेंगे। हाँ तो एक मिनट रुकिए, मैं वो मौलाना साहब को दे दे रहा हूँ। ये आम किसका? आदमी का नंबर है, ये आम आदमी का नंबर है, मैं मौलाना साहब का नंबर दे रहा हूँ। हाँ बता दीजिए, थोड़ा अभी बात कर लेता हूँ, मौलाना साहब बिजी हो गए तो बोल दे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, आप ही लिख कर भी भेजे हैं क्या? जी मैंने लिख के भेजा है अभी व्हाट्सएप पे, मैंने अभी एस लिख के भेजा है। हाँ, बस भेज दे रहा हूँ भाई, एक मिनट जी जी काटिए, फोन करिए, हम काट के फिर से आपको बात कर रहा हूँ। जी आप काट दीजिए, कीजिए। और ये तमीज जो अभी अदब दायरे की कैद जो लगा रहे हैं ना, एक तुम्हारा जो कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं आपके पास, वो नाजायज और हराने के औलाद, उससे भी उसको अदब के दायरे वगैरह सिखला दें, ताकि वो आदमी किसी के बारे में, किसी बुजुर्ग आदमी जो दुनिया से जा चुके हैं, उनके बारे में इस तरीके की बातें कहना या जबरदस्ती कहलवाना, ये इनके कहने के मुताबिक, इनके हमारे कहने से कोई काफिर हो जाए या कोई ईमान वाला हो जाए, ये हर किसी के पास, अनजाने आदमी के पास जाकर डायरेक्टली बात करें और कहें कि इनके बारे में क्या मानते हैं। अच्छा, आम सी बात बोले तो आप सबसे पहले हमें अदब सिखाने और दायरा तमीज, वो अपने करीबी लोगों को अदब और दायरा और तमीज सिखाएं, ताकि इससे आपको भी नफा हो और हमें भी नफा हो, सारे लोगों को नफा हो। बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छी हाँ, अब बात है, बोलिए आप। सुनिए। अच्छा जनाब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर हम बात करेंगे। आप अगर हक परस्त हैं, उलमाए हक में से हैं, तो आप देखिए, ये आम इंसान है, आप एक आलिम हैं, मैं भी एक आलिम हूँ, तो हम दोनों बात करेंगे। बात करने के बाद हम दोनों में जो एक दूसरे की इस्लाह की नीयत से बात करें, इफ़हाम तफ़हीम की नीयत से बात करें। उसके बाद आखिर में इसकी क्या गलती है वो मैं जान रहा हूँ, इसने क्या किया, क्या इसने बोला, सारी बातें आएगी इंशाअल्लाह। अदब के दायरे में बात करें, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की, बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। जज्बात हर इंसान के पास है। असल बात जो कहना चाहता हूँ, मौजू असल ये है कि आप देवबंदी है ना? देवबंदी है, तो देवबंदी और मैं हूँ बरेलवी, और देवबंदी और बरेलवियों के बीच में क्या इख्तिलाफ है? अगर मैं कहूँगा फिर आप फिर जज्बाती हो जाएंगे, फिर आपको पता नहीं कहाँ से इतना गुस्सा और जज्बात आपके अंदर आ जाएगा, मैं बोल नहीं सकता। हो सकता है आप संजीदा हो, आप संजीदा भी हो सकते हैं, मुझे उम्मीद है, आपका अच्छा मालूम लग रहा है, मुझे उम्मीद है आप संजीदा हैं। लग रहा है। तो आप पहले ये बताएं, सुनिए मेरी बात कंप्लीट होने के बाद शुरू करें। बोलो ना, जज्बाती की जो बात कर रहे हैं ना, नहीं, आप पूछिएगा जो हजरत जी आपके पास फोन किए हैं और कॉन्फ्रेंस कराए हैं, एक मरतबा उन लोगों से उनकी तमीज, आप वो लोग भी आलिम होंगे मेरे ख्याल से, नहीं, और उन्होंने इस चीज का सबूत दिया है कि उनके असातिज़ा ने उनको क्या तालीम दी है और वो मदरसे में रहकर क्या पढ़े, और उनके जो अदब तमीज और तहजीब जो भी कुछ सिखाया गया है, उन्होंने अपने ही खानदान या अपने माँ बाप या इन्हीं पर कीचड़ नहीं उछाला, बल्कि जिनको वो मानते हैं रहबर, उनके भी किरदार कैरेक्टर पर उन्होंने अपने अमल से बिल्कुल वाज़े तौर पर वो जाहिर किया है। तो उनके अकाबिर उनको सिखलाते क्या है और वो करते क्या है, सोचते क्या है, उनकी अकली जहनी और तवाज़ुन क्या है, जज्बात उनके क्या है, वो सारी चीजें आ गई सामने, समझ रहे हैं। तो ये लेक्चर बजाय दूसरों को, मुझे लगता है कि आपको अपने जो लोग हैं ना, आपके कबीले के या आपके ग्रुप के, उन लोगों को इन सब चीजों की लेक्चर देने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनको समझाने की बहुत जरूरत है, ताकि वो
کوئی بھی بات بولیں تو بہت سوچ سمجھ کے اور اپنے عمل سے یا اپنے الفاظ سے اپنے اکابر کے کردار کو داغدار نہ کریں. حضرت میں بولنا چاہتا ہوں جی ہماری ان کی بات ہوئی تھی، ہم ان کے پاس سوال کیے تھے کیا رحمت للعالمین نبی کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے، تو بولے نہیں. میں بولا کہ دیکھیے سوال سن لیجیے پھر آپ کی بات اتنی دیر سے آپ کی ہی بات ہو رہی تھی، بہت لمبی بات کرتے ہیں، دوسرے کو بولنے نہیں دیتے. میں بولنا شروع کیا تھا تو میری بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ بول پڑے، پھر میں نے صبر کر لیا، پھر میں نے صبر کر لیا. بدتمیزی کا اعلیٰ معیار ہے نا یہ ہے کہ آپ پہلے بدتمیزی کر لیں اور پھر سامنے والے کو اس کے جواب میں اگر کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو اس کو بدتمیزوں میں کہنا شروع کر دیں. اچھا جب باتیں ہوئی تھی بد اخلاق کو بچانے کے لیے آئے بیچ میں آپ، یہ جب آپ دونوں کی باتیں ہوئی تھی اس وقت میں تھا. ہاں ان سے سننے سے پہلے مجھے سن لیں آپ ان کی طریقہ کیا تھا، ان کی وہ تو سنجیدگی سے وہ تو بولنے بھی نہیں دے رہے، مجھے بیچ میں ایک لفظ بھی کمپلیٹ بولنے نہیں دے رہے، پھر میں کیا سنوں کیا بولوں. یہ طریقہ نہیں نا بھائی. آپ پہلے سنانے سے پہلے سامنے والے کی بات ذرا کمپلیٹ سنے پھر آپ بولے. میں جب آپ دونوں آپ بار بار اس کے دفاع میں آیا، میرا ہی پہلے سن لیجیے، میرے پہلے سب سے پہلے میری 1 منٹ کی بات سن لیجیے. 1 منٹ کی بات سنیے. نہیں ابھی 1 منٹ سے زیادہ گھڑی دیکھ کر سنیے. آپ بالکل خیانت کر رہے ہیں آپ. ابھی سے بات جو ہے بالکل ترتیب سے ہوگی، سمجھ میں آئے گی کون غلط ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، خیانت کر رہا ہوں. چلیے ٹھیک ہے، میں یہ کہنا کیا بات کریے تو دیکھو کتنی امانت داری ہے آپ کے اندر. ٹائم شروع ہوتا ہے. ہاں سب سے پہلی بات یہ ہے، انہوں نے مجھے لائن پہ لیا، پہلے مجھے کہہ چکے تھے. ایک دیوبند عالم سے میری بات ہوئی تھی، وہ بات کمپلیٹ کرنا ہے، ان کو لائن پہ لیتا ہوں، آپ ان سے بات کرے. اور دیوبندیوں کی کیا غلطی ہے، کیا غلط عقیدہ ہے، وہ ان کے سامنے آپ وضاحت سے بیان کرے، میں ان کو لائن پہ لیتا ہوں. تو میں لائن پہ آیا، نہ میں آپ کی دفاع میں آیا نہ ان کی دفاع میں آیا. انہوں نے مجھے دیوبندی سے بات کرانے کے لیے لائے تھے، میں آیا ہوں. ابھی آپ کے بیچ میں ان کی کیا جھگڑا ہے، آپ کی کیا آپ کو کیسے اس نے دل دکھایا ہے، یہ آپ بتائیں گے، پھر اس کے بعد آخر میں بات آگے ہوگی. چلیے بولیے آپ. ان کی اسٹیشن میں تھا تو میڈم بیٹھا ہوا، ایک صاحب کے پاس یہ انجانے میں فون کیے ایک ایسے آدمی کے پاس جو بالکل اس لائن سے لگے ہوئے نہیں. ان سے انہوں نے یہ کہا مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، آپ عالم ہیں. تو انہوں نے جن کے پاس فون کیے تو وہ کہیں کہ ہم عالم نہیں ہے لیکن ہمارے بغل میں ہمارے امام صاحب ہیں، تو ایک مسئلہ پوچھنا. تو کہہ رہے ٹھیک ہے امام صاحب سے پوچھ لیجیے. تو میں اس ٹائم دوسرے کام میں بھی تھا، اور لیکن میں یہ سمجھا کہ ان کے کوئی ساتھی ہیں، کوئی مسئلہ قربانی کے حوالے سے یہی بولے تھے نا، قربانی کے کچھ مسئلے پوچھنے یہ بولے تھے. اور پھر فون مجھے دیے، وہ ڈائریکٹلی مجھ سے پوچھنا یہ شروع کیے. تو بجائے اپنی شناخت تو سب سے پہلے عارف بھائی چپ رہے، آپ کو بولنے دیا جائے گا. ان کا آپ کمپلیٹ کرے جلدی، بات جو ہے مختصر کرے. جن کے پاس فون کیے تھے ان سے انہوں نے اس ٹائپ کا دھوکہ دیا. پھر یہ مجھ سے جب بات ہوئی تو یہ ڈائریکٹ یہ عقیدے کا مسئلہ چھیڑے. جب مجھ سے بات ہو رہی تھی، سب سے پہلے اگر آپ کو کسی چیز کے متعلق اگر بات کرنی ہے فیس ٹو فیس فرنٹ، چوری نہیں ہونی چاہیے. یہ چوروں کی علامت ہے کہ اپنی شناخت کو چھپا کر کسی سے ڈائریکٹلی کوئی بات پوچھیں. اگر کوئی بات بول دیتا ہے نارملی ہم کسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سخت اگر آپ کو بات ہی کرنی ہے، بات ہی کرنی ہے، تو آپ اس کے لیے جیسے آپ مینٹلی تیار ہیں ذہنی طور پر، ویسے ہی مجھے بھی رہنے دیجیے. آپ میری حالت کا اندازہ کیے بغیر آپ میری ایک بات کو اور دھوکہ دیکھیں، آپ بات کریں اور بات ہوئی آپ کی. آپ پہلے بات کمپلیٹ کریں، اس کے بعد اس کو بولنے دیں. انہوں نے کیا بولے اس کو بولنے دیں بیچ میں اس کے بیچ میں جیسا آپ کے بیچ میں سنیے، جیسا آپ کے بیچ میں یہ بول رہے تھے تو میں نے ان کو روکا، تو آپ بھی ان کے بیچ میں نہ بولے. آپ دونوں کی بات سن کر پھر میں بعد میں کیا بولنا ہے میں بولوں گا. ایک دفعہ میں روکوں گا کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے بیچ میں آیا تھا. انصاف کی بات ہوئی، امانت داری آپ کرنے والے ہیں.
तो एक दफा वो तो गलती हुई, आप गलती करना चाहते हैं। आप बिल्कुल करेंगे, अमानतदारी तो यही हुई ना कि बीच में एक दफा नहीं नहीं, वो उनसे भी अमानतदारी गलती ये हुई नहीं थी। हुई, नहीं वो नहीं गलती नहीं, की है, आप तो गलती हम पहले तो ही गलती बहुत से सारे रोकेंगे ना। ईमानदारी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, गलती गलती आप की ये है ना, तो गलती करेंगे, आप गलती नहीं करेंगे ना, आप आलिम अच्छा हैं। बताएं, ये वो आलिम शुरू में नहीं ये है, वो बात दावा हुई थी, करेंगे, ये भाई वो अगर आलिम ये दावा शुरू में करेंगे। मैं बात शुरू करने लगा, जब मैं बात शुरू करने लगा तो ये बात आपने कहा नहीं था उससे पहले कि आप पहले बात मुकम्मल करें फिर बाद में ये बोलेंगे, आपने कहा था ना। फिर हाँ। वो गलती दोहराए तो फिर ये गलती कैसे हुई? तो गलती वो हुई तो आप जानबूझ भी के नहीं गलती होगा। करेंगे, चलिए आप भी गलती हाँ करेंगे तो मैं बिल्कुल करेंगे रोकूंगा। हम, चलिए हाँ बिल्कुल करेंगे, हाँ चलिए, आप आरिफ भाई बोलिए, आप अपनी बात हाँ कंप्लीट कीजिए। बेईमानी नहीं, चलिए आप बोलिए आप। हजरत जब मैंने इनके पास कॉल किया तो हमने कहा मौलाना साहब से बात करना झूठ है। है कि हमारे पास कॉल नहीं किया? इनके चुप पास रहे, कॉल चुप किया हो रहे, गया, चुप आपने रहे। रोक लिया, आपने बीच में डिस्टर्ब किया, तो ये बात इनका बदला ले लिया आपने। चलिए आप आरिफ भाई बात पूरी करें। चलिए। एक भाई नंबर से मतलब कॉल किया मैंने, मैं बोला मौलाना साहब से बात करना है। ते इनसे बात करें, बोले मौलाना साहब है। मैंने पूछा कि हजरत क्या नबी के अलावा कोई रहमतुल्लिल आलमीन हो सकता है? तो बोले नहीं। तो मैं बोला कि एक भाई मतलब किताब में लिखा हुआ है कि रहमतुल्लिल आलमीन नबी के अलावा भी हो सकता है, नबी का खासा नहीं है। तो बोले हाँ नबी का खासा है ये। मैं बोला ये कुरान का इनकार कर रहा है। फिर बोले हाँ कुरान का इनकार है। तो मैं बोला फिर वो क्या होएगा, मुसलमान रहेगा काफिर? तो बोले नहीं काफिर हो जाएगा। बात हुई है मेरी, कंप्लीट झूठ हो गई। बोलना ना, एक मिनट, बात हो गई। हाँ झूठ हमारी बात बोलना, कंप्लीट हुई। सुनो बताएं, मुनकर नकीर है ना, जी। पढ़े लिखे हो कि नहीं हो वो नहीं पता, लेकिन ये सारी चीजें ना लिखी जाती हैं। और बवंडर करना, वावेला करना, ये शायद आप इसके लिए दुनिया फतह करके ये आप दावर कराएं दूसरों की हमने दुनिया फतह कर लिया है, लेकिन ये फतह नहीं है, शिकस्त है। क्योंकि जो मैंने बात बोला था, जिस दौरान बात हो रही थी उस दरमियान भी यही बात हुई। आपने ये कहा था कि रहमतुल लिल आलमीन हो सकता है कि नहीं कोई, तो मैं ये कहा कि रहमतुल लिल आलमीन तो नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया के लिए आम खास जगह के लिए आदमी तो रहमत बन सकता है। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन ने पूरे जहानों का, जितनी भी दुनिया जो आलम की तफसीर की जाती है उसमें जो कुछ भी है उस सब के लिए तो एक इंसान रहमत नहीं बन सकता, लेकिन हाँ रहमत तो बहरहाल बन सकता है। ये भी हमारी बात थी। और दूसरा, आपने दूसरा कौन से स्टेप में ये बात बोला था कि आपने ये कहा कि कोई काफिर, कोई कुरान का इनकार करे तो उसको काफिर कहा जाएगा कि नहीं? आप सराहतन किसी कुरान का तावील, कुरान का अगर कोई इनकार करता है तो वो तो इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है। लेकिन अभी जो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने उसी वक्त इसी वाकई कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली थी। आप ये जाहिर करना चाह रहे हैं यहाँ पे आप दुनिया फतह नहीं कर लेंगे इससे। आपके काफिर कहने से अगर बात कंप्लीट हो जाएगी तो बोलना, मैं हाँ, बोलूंगा बात कुछ। मैं सबर से सुन रहा हूँ, आप मुझे भी अगर देंगे बोलने। आप देखिए, पहले आपने 2 मिनट कंप्लीट, बोलिए, आपने कंप्लीट किए, आपने अब बिल्कुल चुप रहना, एक लफ्ज तक नहीं बोलना। अभी 2 मिनट आपने बोला, बाद में आरिफ भाई 2 मिनट अपनी बात रखे, उन्होंने क्या कहा वो भी रखे, उसके बाद आपने भी वजाहत कर दी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने शुरू में तो कहा था कि रहमतुल लिल आलमीन, अब बात हो रही रहमतुल लिल आलमीन, सिर्फ रहमत नहीं, रहमतुल लिल आलमीन। आलिमाना अंदाज ये होता है कि जो सवाल होता है, जो आलिम होता है, साइल का सवाल अच्छी तरह समझता है। आपने साइल के सवाल को समझा, रहमतुल लिल आलमीन के ऊपर बात हो रही है, रहमत पर बात नहीं हो रही है। जब रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 99 नाम जो कुरान शरीफ के आखिरी पेज में बाहर लिखे हुए होते हैं, उसमें भी रहमतुल लिल आलमीन नाम लिखे हुए, आप खुद कुरान शरीफ खोल के देख सकते हैं। हुजूर के सिफाती नाम में से है रहमतुल लिल आलमीन, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासा है। मेरा सवाल ये है, आपने तो सबसे पहले आपका मौकिफ ये था कि रहमतुल लिल आलमीन करने आया हमसे, आप मुनाजरा की क्या किया? मैं एक बात सुन लीजिए, इसमें अभी बात कंप्लीट हुई नहीं मेरी, कंप्लीट हुई नहीं। आपने यहाँ पर फैसला करने आए हैं, आप भी फैसला करने आए हैं कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। बात आप दोनों की सुनने के बाद मैं कहना चाहता हूँ मेरा मौकिफ जो नहीं, आप जो काम वो बदतमीजी से कर रहे थे वही आप सलीके से, लेकिन होम नियत वही है सेम। तो नियत गलत है। कह दूं, एक मिनट बात सुनिए, अगर मैं किसी को काफिर कह दूं आपके कहने के मुताबिक,
جو پوری توجہ اور پوری 18 سال 9 جتنا دن پڑھتے ہیں، پوری صلاحیت ایک آدمی کو کافر ثابت کرنے میں جو جھونک دیتے ہیں آپ لوگ، کم سے کم اتنا کرتے کہ آپ اپنے معاشرے سے شرک و بدعات کو ختم کرنے کے لیے اتنی محنت کر دیتے نا، تو آپ کے معاشرے میں یا جہاں بریلوی خیال کے لوگ ہیں اتنا جتنا گمراہ وہاں ماحول ہے اتنا نہ ہوتا۔ آپ وہی چیز کہلوائیں گے نا جو آپ نے سیکھا ہے، وہ چیزیں آپ لوگ یہ توجہ ہٹا کے اس پر توجہ ڈالیے، آپ لوگوں کے اندر نماز آ جائے، دین آ جائے، ان سب چیزوں پر دھیان، اپنا عقیدہ ہی بنائیے، لیکن دوسروں کو کافر ثابت کرنے میں اپنی تمام تر آپ اپنا عقیدہ سکھلائیے، لیکن ان کو اعمال پر اتاریے اس کو۔ آپ لوگ کی پوری توجہ مولانا جو صاحب انہوں نے کیا وہی آپ طریقے سے آپ کریں۔ ٹرپل دوہرا رہے ہیں، جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، آپ کی موقف تھی بولیے، کہ رحمت للعالمین، رحمت بالکل للعالمین، نہیں، سنیے، یہ چالاکی تو جو ہے کہا نا تھا، آپ لوگ کی چتر ہے ایک دم۔ اب یہ پھر بولنے سنانے ایک لگتے لفظ بھی ہیں، بولنے ارے نہیں دے بھائی رہے۔ یہ کیا بول رہے میں ہیں؟ کہوں گا، عارف بھائی چپ رہے، عارف بھائی چپ رہے، آج میں بالکل اتنے اگر کتنا بولنا چاہے اتنا بولنے دوں کسی گا۔ کا خاصہ ہے، ایک منٹ، اگر کسی کا خاصہ ہے یہ، تو کیا رحمت جو لفظ استعمال کیا ہوں میں، وہ رحمت کوئی آدمی نہیں ہو سکتا؟ جی، آپ دنیا نے، کے لیے رحمت نہیں ہو آپ سکتا۔ سے جب سائل نے سوال پوچھا کہ رحمت للعالمین نبی کے علاوہ کوئی، باہر میں میری بات جائے، کمپلیٹ، ایک لفظ بھی وہ ہوئی نہیں، سائل باہر میں جائے، ایک بھی آپ صرف کمپلیٹ اتنا ہوئی نہیں بتائیے کہ ابھی۔ رحمت ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ رحمت کوئی انسان رحمت ہو للعالمین، سکتا ہے کہ نہیں؟ رحمت پر سوال نہیں ہوئی، سوال رحمت للعالمین پر ہوئی، اور آپ نے کہا رحمت للعالمین کوئی نہیں ہو سن سکتا۔ بتائیں، پھر اعلیٰ جب ادنا کی بات کریں، ایک کتاب منٹ، بتائے گئے، کتاب مطلقاً بات کریے، آپ مطلقاً بات کریے کہ رحمت للعالمین، چلیے آپ کی بات ہو گئی، یہ اعلیٰ درجہ ہے، کس کا نام لیکن ہے؟ ادنا رحمت درجے للعالمین کا کس کا رحمت نام ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کس کے بارے میں کہا؟ اللہ دیکھیں، نے یہ تو واضح بات ہے کہ کس کے اللہ بارے میں تعالیٰ نے کہا؟ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ مطلقاً رحمت، یہ چیز بتائیے نا آپ، تو بات مطلقاً کسی رحمت کمپلیٹ، میں کوئی کیا کہنا انسان چاہتا کسی ہوں وہ معاشرے تم کو کے، بولنا، ابھی تک میں ہماری نے بھی بات سن لیجیے 5 نا۔ بار مجھے روکا، 5 بار مجھے ایک لفظ بولتے ہی روکا، اور آپ 2 منٹ بولتے رہے، پھر 5 بار ہاں میں 5 بار بولنے لگا، آپ بولنے نہیں، اتنا بے صبر ہاں، ہونا بولیے نہیں چاہیے بولیے، آپ انسان بول کو۔ لیجیے، میں 1 منٹ میں خاموش ہوں، میں 1 منٹ نہیں، آپ کو 2 منٹ سننا ہے۔ آپ نے نہیں، جو 1 منٹ، بدعت خرافات بولے، شرک اور بدعت بولے، اس پر بھی ہاں، تو 1 بولنا ہے۔ منٹ، 1 منٹ نہیں، جو 1 منٹ، مناظرہ نہیں ہو رہا ہے آپ سے، مناظرہ ہو رہا ہے، کیوں بالکل بھی مناظرہ رہا نہیں ہے۔ ہو رہا ہے؟ مناظرہ سے کیوں آپ ڈرتے ہیں کی آپ لوگ؟ ایک بات جو ہے نا، آپ تو ایک تو آپ اپنے دفاع بھی کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں، جو کفر پر مرا ان کا دفاع کر رہے ہیں، آپ کا مناظرہ نہیں ہو رہا ہے، پھر کیا ہو آپ رہا ہے؟ لوگ کو کوئی کیا دماغ میں ہے؟ آپ لوگ کیا چلتے دماغ میں ہے جو پھرتے بس رحمت للعالمین نبی، جو آپ وہی نے خود کرتے کہا، ہیں۔ ابھی آپ نے چلو کہا، کہاں، آپ بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں مکمل میری بات سنیں، میں دیکھیے ہاں، آپ بولے، میں چپ چاپ سنا، یہی آپ کی بخلاہٹ ہے کہ آپ بولنے نہیں دے رہے۔ ہم رحمت میری للعالمین بخلاہٹ کچھ اللہ بھی کے نہیں نبی ہے، صلی اللہ علیہ آپ لوگ وسلم، کی دیکھیے ذہن کی ابھی وجہ سے وہی تو بیچ میں بول رہے ہیں بار بار، میں تو آپ آپ کے ایسے بیچ میں جملے نہیں کی بول رہا استعمال ہوں، کریں گے تو میں کیا کروں؟ آپ کے بیچ میں نہیں آپ بول ایسے رہا ہوں، میں بدتمیزی والا جملہ استعمال جو کریں جملہ گے، آپ آپ جیسا اپنی کر رہے بدتمیزی کا ہیں، ثبوت دیں گے ایسے ہی کہ جیسا کر رہے بوکھلاہٹ ہیں وہ ایسے بول لفظ رہا میں ہوں استعمال میں، کریں گے آپ میرے بارے میں بلا واسطہ، آپ جیسا تو کر آپ رہے کے لیے ہیں، کون سے آپ تمیز ابھی کی تک بات اپنے کریں؟ بخلاہٹ کا ہی تو ہے، آپ بیچ میں بول رہے ہیں، میں آپ کے نہیں، بیچ میں یہ نہیں بول رہا کیسے ہوں۔ طے کر سکتے چلیے، ہیں؟ یہ سرٹیفکیٹ دینا، یہ پھر رہے ہو نا آپ لوگ، اور جو تمغہ لینا چاہتے ہو فتح کا، گھنٹہ کچھ فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ اگر کچھ بات کر ہوئی، بھی دیں، آپ میری جملہ کو پکڑ لیں اور مجھے کافر بنا ہی دیں، یا میرے کہہ دینے سے آپ کے مدعے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اور اتنی موٹی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، بیوقوفی ہر جگہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بخلاہٹ دیکھیں، آپ کی بات چپ چاپ سنا، لیکن آپ میرے بارے میں جب بیچ میں بولو گے اسی کو کہتے بخلاہٹ، میں کوئی غلط جملہ نہیں بولا، آپ جیسا کرتے ہو ویسا بولا۔ ابھی آپ بتائیے، چلیے رحمت آئیے۔ للعالمین اللہ نے نبی کے بارے میں فرمایا، اور نبی کے خاصہ ہے، نبی کے صفاتی نام ہے۔ آپ کو پوچھا گیا رحمت للعالمین نبی کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنا اصلی موقف ظاہر کیا تھا کہ ہاں نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی قرآن کے خلاف جائے، قرآن کا انکار کرے، یعنی رحمت للعالمین نبی کے علاوہ دوسرے کو مان رہا ہے، تو قرآن کا انکار ہو رہا ہے۔ تو انکار کیا ہے؟ آپ نے بھی فتویٰ صحیح دیا، بالکل کفر ہے، آپ نے کفر کہا، بالکل لیکن غلط آپ ہے کے آپ کا اکابر، سوچنا، ابھی بالکل آپ آپ کے کا سوچنا یہ غلط ہے۔ بخلاہٹ، یہ اسی کو میرے زبان بخلاہٹ سے کہتے سنیں ہیں، آپ، اسے میرے بخلاہٹ زبان کہتے سے ہیں۔ سنیں آپ، کچھ بھی بولیں گے میں مانتا جاؤں گا۔ اب اپنی باری میں بولیے نا۔
मैंने तो भी दोनों से बोलेंगे आप मान जाऊंगा। दोनों से सुना तो मैंने मुझे नहीं, ये बात आप मालूम कुछ हुई। भी बोलेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे मैं मानता जाऊंगा। अच्छा कुरान का अभी तो इनकार बात भी करने नहीं वाला हुई। क्या है? कौन? आप खुद बताइए, हाँ? अभी बताइए, आप बताइए, उस वक्त बताए नहीं थे, अभी बताइए कुरान का इनकार 14 करने साल आप वाला क्या क्या किए है? मदरसे में? मदरसे में आप 14 साल क्या किए हैं? आपको नहीं पता है? तो आपसे सुनना ये चाहता मेरी हूँ जुबान ना। से क्यों सुनना चाहते हैं आप? जब आपको पूछा कि कुरान के खिलाफ करने वाला क्या है, आपने काफिर कहा। अभी आपने कहा कि नहीं, आप मैंने नहीं कहा, कौन, सुनिए बता रहे मैंने हैं, नहीं कहा बोले, तो आप मैंने पढ़े यही कहा हैं? पूछा आप पढ़े आपको। हैं? बिल्कुल होश हवस खो चुके हैं मौलाना साहब। क्या नहीं, होश आपके में नहीं, आप अकाबिरीन के लोगों से अकाबिरीन की बिल्कुल होश मोहब्बत में में नहीं इतना खोते हैं अंधा हम, होना अच्छा नहीं ना। इसी क्योंकि को शिरक आप लोग कहते हैं, इसे कहते हैं शिरक। खुदा से भी क्या बढ़कर कहते है। हैं? रशीद अहमद क्या गंगोही कहते हैं? आपका खुदा से भी बड़ा है। वाह 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 वाह, खुदा से भी आगे अब बढ़कर टाइम है, पे वरना खुदा आगे। के बारे में भी कोई एक लफ्ज बोले वो तो ऐसी आप मिर्च इतना लगाए हैं ना जज्बाती कसम नहीं से, होते वो जितना रशीद ऐसी अहमद मिर्च गंगोही के लगाए बारे आप में। लोगों को कि पता नहीं क्या मिर्च लगाए, बस नाम सुनते ही जल जाती है सबकी। जलन तो आपको हो कौन सी रही है। दुश्मनी है भाई उन लोगों से? उनसे हमारी दुश्मनी ये है कि उन्होंने नबी की गुस्ताखी की, अल्लाह के शान में गुस्ताखी की। ये तो आप लोग हमको क्या करेंगे उसको? उसको क्या करेंगे? अगर आप मान जैसे अंधभक्त लीजिए, को तो कम से कम समझा पहली दें बात कि तो ये ऐसे कुछ भी नहीं तुम किए, अंधभक्ति ये में जो आप लोग की कम जहन कम फहमी है। आप लोग की जो अकली और सोच है ना, जो आप लोग की इल्म की जो सलाहियत है वहीं तक है। शिर्क उन्होंने कभी नहीं किया। इस शिरक। तरीके की नाजेबा ना आप लोग पूरी बात पढ़ते हैं, ना किस तनाजुर में वो बात बोली गई थी, कौन से पूरी तनाजुर में बात तहकीक बोली नहीं। गई बस थी? आपके मुद्दे जो होते हैं, आप अपने मतलब से जो क्या कहते हैं ना, आप बताइए सुअर, ना, कौन से तनाजुर में वो बात सुअर जो बोली होती है गई ना, थी? एक सुअर वो जानवर होता सुअर है, जो है सुअर जानवर जानवर होता की है एक ना, वो सिफत है, देवबंदी वो की तरह सिर्फ होता है। गंदगी चुनता है। वो उसके सामने देवबंदी मटर की तरह बिरयानी होता पुलाव रख है। दिया जाए ना, तो मटर बिरयानी पुलाव को नहीं खाएगा, उसको चाहिए गंदा ही। तो वो आप लोगों देवबंदी। को इनकी जिंदगी से कोई चीज नहीं मिलती। अगर कुछ, मैं तो मानता नहीं है ऐसा, लेकिन अगर कुछ आप लोगों के, आपके कम अकली की वजह से, आपके कम सोच की वजह से और इल्म के फुकदान की वजह से अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो बजाय समझने के आप लोग बस उसके ऊपर पड़े रहते। तो अभी तक आप समझाया उससे किसी क्या बात? कर आप तो पाएंगे? समझाते नहीं हो और कोई समझ में नहीं आता बोलते हैं, समझाते भी नहीं हो, कोई समझने देते भी नहीं हो, सिर्फ हाँ, इल्जाम हम तराशी और समझा रहे हैं अपने ना, लफाजी सुनो करके हम चले जाते समझा रहे हो। हैं आपको, सुनो हम समझा रहे हैं, हम समझा ये रहे हैं आपको कि इस तरीके के खुराफात में पढ़ने से बेहतर है ना अपने काम पर ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं? आपके काफिर कहने से घंटा किसी का फर्क नहीं पड़ता। ना कोई काफिर होगा आपके काफिर कहने से, और ना आपके मोमिन कहने से मोमिन होगा। वो काम अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला को छोड़ दीजिए, उस बंदे को छोड़ दीजिए। और ये हिमाकत जो करते हैं आप लोग, अब कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी, क्योंकि इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर हम एक चोटी का जोर लगा ही दिया, किसी को काफिर बना ही दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, कोई अच्छा, फर्क ही नहीं बात हुई पड़ता। आपकी। और किसी को कितने आप अंधभक्त है, कितने अंधभक्त है आप। सिर्फ ये इस तरह गोल मोल कर रहे हैं बात। जब कोई काफिर नहीं, हो, गोल मोल नहीं है, ये आप हकीकत है। फिर आप बोलने नहीं लोग दे ना रहे। जो फिर अपनी अनभक्ति तो बारी आप में में है, आप मुझे अनभक्ति कुछ आप में। बोलने देंगे मुझे। अभी तक आपने मुझे एक बात भी कंप्लीट करने नहीं दिए। झूठ बोल इसे रहे हैं बोलते आप। बुखलाहट, इसे बोलते आपके बुखलाहट। आका जो है ना, आप लोग के आका जैसे झूठ बोले हैं वो और झूठ आप तो लोग गुमराह वो किए हैं, जो ऐसे ही आप भी झूठ बोलने में झूठ पूरा तो नियाबत कर रशीद रहे हैं अहमद पूरी गंगोही, मुकम्मल अशरफ तौर अली पर। थानवी बोले, इसलिए आपको बुखलाहट है आपके अंदर। वरना आपके अंदर अगर जरूरत है 2-2 मिनट तय करके बात करे, 10 मिनट के अंदर दूध का दूध, पानी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बदतरीन काफिर और मुशरिक देवबंदी है। कितना दुनिया के सबसे बड़ा काफिर, फिरौन से भी बड़ा काफिर मैं कहता हूँ देवबंदी है।